प्यारे विद्यार्थियों, जी आया नूं। नवीं उड़ान पंजाबी पाठ पुस्तक 7 का पाठ नंबर 12 असी शुरू किया सी पढ़ना। 3 सवाल जो कि पन्ना नंबर 92 के उपर है। सो आओ शुरू करते हाँ उसनूं अगे पढ़ना तो जानिए 3 सवालों बारे जिन्हां दा जिक्र कल मैं तुहाडे नाल कीता सी। राजे की गल चल रही सी जिस दे मन विच 3 सवाल ने तो इन्हां 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है। आओ पढ़ते हाँ अगे। उसने अपने 3 सवालों की तरतीब बनाई तो ऐलान किया जिहड़ा उसनूं ये दसेगा कि किसी भी काम नूं करन दा सही समा किहड़ा है, सब तो जरूरी लोग कौन हुंदे हन ते यह किद्दां पता लगाया जाए कि सब तो जरूरी काम की है। वह उसनूं मूँह मंगिया इनाम देवेगा। अपने सवालों के जवाब लभण लई उसने दूर दूर तक ढिंडोरे पिटवा दिते। सवालों के जवाब देण लई अपने आप नूं सियाणे ते दाने समझण वाले बहुत सारे लोग राजे नूं मिलण आए। हरेक के जवाब वक्खो वक्खरे सन। दाने शब्द सियाणे वास्ते ही वरतिया गया है, जिहड़ा इंटैलीजेंट हुंदा है, सूझवान हुंदा है, उसनूं ही दाना कहा जाता है। पहले सवाल के उत्तर विच किसी ने कहा कि किसी भी काम नूं शुरू करन दे सही वेले नूं जानण लई राजे नूं अपने कामां दी समाबद्ध तरतीब बनाउणी चाहीदी है ते फिर उसके अनुसार ही सारे काम निपटाउणे चाहीदे हैं। कईयां दा कहना सी इंज करना असंभव है। उन्हां दी राय सी कि राजे नूं अपना सारा समा राज दे कामां उपर ही लगाउणा चाहीदा है। इसका फैसला करना मुश्किल है कि किहड़ा समा किस काम लई ठीक है। इसलिए राजे नूं चाहीदा है कि सैर सपाटियां ते मनोरंजन की बजाय अपना सारा ध्यान सरकारी कामां वल देवे। किसी ने कहा कि सियाणे व्यक्तियों की एक कमेटी बनाउणी चाहीदी है जो राजे नूं किसी भी काम के सही वेले बारे सलाह देवे ते राजा उन्हां दी सलाह अनुसार काम करे। सब दी अलग अलग राय है। लोग आ गए ने, बहुत सियाणे सियाणे लोग आए ने। किसी ने कोई जवाब दिता है, किसी ने कोई कह रहा है टाइम टेबल बना ले, शेड्यूल बना ले राजा कम्मां दा, फिर उहदे मुताबक काम करे। कोई कहता है कि इधर उधर घूमन फिरन दा जिहड़ा टाइम है, जिहड़ा अपना मौज मस्ती का समा है, ਉਹਦਾ भी सारा टाइम अपने सरकारी ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ देवे, सारा समा उन्हां ते लगावे। कोई की कहता है कि कोई कमेटी बना लवे राजा सियाणे व्यक्तियों की जिहड़ी उसनूं ये सलाह देवे कि उन्हां दी सलाह अनुसार फिर काम करे राजा। ये सी इन्हां सारे लोगों का पहले सवाल का जवाब जिहड़ा राजे वालों पुछया गया सी कि किसी भी काम नूं करन दा सही समा किहड़ा है। सो राजे दे दूसरे सवाल का की जवाब मिलता है, आओ पढ़ते हैं। राजे दे दूसरे सवाल के जवाब विच सारियां दे विचार आपो अपने सन। किसी ने कहा कि सिपाही सब तो जरूरी ते अहम व्यक्ति हैं। किसी ने कहा कि वैद हकीम जिहड़े धरती उपर रब दा रूप हैं, महत्वपूर्ण हैं। कुछ एक ने राजे दे वजीरां नूं राज विच सब तो महत्वपूर्ण व्यक्ति मन्निया ते कहा कि राजे नूं वजीरां दी ही सुननी चाहिदी है। ते किसी ने डॉक्टरां नूं, किसी ने पुजारियां नूं सब तो उपर रखिया क्योंकि वो सही उही धर्म करम दे ज्ञाता सन। सो दूजे सवाल का जवाब जिहड़ा सी वो भी वखरा वखरा सी सब दा। किसी ने कहा भी सिपाही जड़े ने वो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, अहम ने। किसी ने वैद हकीमां नूं कहता क्योंकि वो जान बचाउंदे ने। सिपाही उंज पहरा दिंदे ने, राखी करदे ने लड़ाई के मैदान विच भी ते राज महल विच भी। किसी ने वजीर नूं कह दिता जिहदे सिर ते सारी जिम्मेवारी सौंपी जाती राज की। किसी ने डॉक्टरां नूं कहा, किसी ने पुजारियां नूं कहता क्योंकि वो
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ੂਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਜ਼ੂਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਦੱਸਣਗੇ? ਪੰਡਤ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਉਹ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਭੜਕੀਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਟੀਆ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਟੀਆ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਇਆ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਮਸਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਉਸਦਾ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ। ਕਹੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।